जी 15 सितंबर ਨੂੰ जमात 10वीं वाले का विज्ञान का पेपर। सो अज इस वीडियो में असीं जमात 10वीं का जो कि 15 सितंबर ਨੂੰ विज्ञान का यानी कि साइंस का पेपर होने वाला है, ठीक है। सो इस वीडियो में असीं पूरी प्रैपरेशन करवावांगे, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो तुहाडे पेपर लई, ठीक है। इसलिए वीडियो नूं एंड तक पूरा जरूर वेखना। तो चलो शुरू करते हैं अज इस वीडियो नूं। सो विज्ञान का पेपर समा 3 घंटा दिता जाएगा, ठीक है। सितंबर 2023-24 है। कुल अंक होणगे 80 और जमात 10वीं है। ने अनीता ने बाजार में मठियां खरीदियां, कुछ दिनों बाद मठियां में अजीब जी दुर्गंध आ रही सी। अजिहा किस प्रक्रिया कारण होया है? ऑप्शन है लघुकरण, ऑक्सीकरण या फिर विस्थापन क्रिया। सो इस प्रश्न का राइट आंसर अपना ऑप्शन एड़ा होगा ऑक्सीकरण, ठीक है। उस गंध आने लगती है। इस तो बाद अपना दूजा प्रश्न है आधुनिक आवर्ती सारणी विच पीरियड की संख्या कितनी है? ऑप्शन है अपने को ऊड़ा 9, एड़ा 8, ईडी 6 या फिर 7। सो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सस्ता होगा 7, ठीक है। अते अपने जो पीरियडिक टेबल है उस विच जो ग्रुप्स हैं वो 18 ग्रुप हैं। तीजा प्रश्न है अवतार के दंदां विच पीड़ होने डॉक्टर ने एक दर्पण राही उसके दंदां का मुआयना किया, डॉक्टर वालों किहड़ा दर्पण उपयोग किया गया? सो ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल या फिर उपरोक्त सारे। सो इस प्रश्न का राइट आंसर अपना ऑप्शन एड़ा होगा अवतल, ठीक है। जो जेडे भी डॉक्टर होंगे हैं वो हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सो अपना अगला प्रश्न है जिवें कि तुसीं अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, चौथा है गर्म पानी प्राप्त करने लई असीं सूरजी पानी हीटर का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? ऑप्शन है धुप वाले दिन, बदलों वाले दिन, गर्म दिन या फिर पौन वाले दिन। सो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन एड़ा होगा बदलों वाले दिन, ठीक है। सो अगला प्रश्न है पंजवां हेठ लिखियां विच किहड़ा बायोपुंज ऊर्जा का स्रोत नहीं है? लक्कड़, गोबर गैस, न्यूक्लियर ऊर्जा या फिर कोला। सो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन ईडी होगा न्यूक्लियर ऊर्जा। सो जिन्होंने ने हाले तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक कर दो तो साडे चैनल ऑल इंडियन एजुकेशन को सबसक्राइब कर दो। तो वीडियो थले एक काला सबसक्राइब बटन दिख रहेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सबसक्राइब करना तो नाल लगी बैल आइकन की घंटी दबा के ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर देना तो जो असीं तुहाडे अगले पेपरों की जो वीडियो पाइए तो तुहानूं नोटिफिकेशन सब तो पहला मिल सके। सो अपना अगला प्रश्न है हुण 6वां बायोगैस का मुख्य हिस्सा किहड़ा है? ऑप्शन है मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इन्हां विचों कोई नहीं। इसका उत्तर अपना ऑप्शन होगा मीथेन होगा। 7वां प्रश्न है सूरज विच हाइड्रोजन डैश भी तब्दील हो जाती है, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। सो इस अपने 7वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ऊड़ा होगा हीलियम विच। अपना अगला प्रश्न है 8वां भोजन पकाने समय जेकर भांडिया का थल्ला बाहरों काला हो रहा होवे तो इसो स्पष्ट है कि ऑप्शन ऊड़ा है भोजन पूरी तरह नहीं पक रहा, बालन पूरी तरह नहीं जल रहा, बालन सिला है या सो इसका राइट आंसर ऑप्शन एड़ा होगा बालन पूरी तरह जल नहीं रहा। इस तो बाद अपना अगला प्रश्न है 9वां कार्बन का परमाणु अंक 6 है, इसकी इलैक्ट्रॉनिक तरतीब की होगी? 4 2 2 2 2 2 3 1 या फिर 2 4। सो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन सस्ता होगा 2 4। सो अगला अपना 10वां प्रश्न है प्रकृति में कार्बन तत्व बहुत सारे ਵੱਖ-ਵੱਖ रूपों में पाया जाता है, इठ लिखियां विच किहड़ा कार्बन का एक रूप है? ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, बकमेस्ट्रो, फ्लोरीन या फिर उपरोक्त सारे। सो इसका अपना सही उत्तर ऑप्शन सस्ता होगा उपरोक्त सारे, ठीक है। सो इस तो बाद अपना अगला प्रश्न है 11वां जो कि तुसीं देख सकते हो पौधों में जाइलम का काम की है? पानी का परिवहन, भोजन का परिवहन, अमीनो तेजाब का परिवहन या फिर ऑक्सीजन का परिवहन। सो इस प्रश्न का अपना राइट आंसर ऑप्शन ऊड़ा होगा पानी का परिवहन, ठीक है। पौधों में जाइलम पानी का परिवहन करता है। इस तो बाद अगला है 12वां प्रश्न स्वैपोषी पोषण लई जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूरज का प्रकाश, क्लोरोफिल या फिर उपरोक्त सारे, ठीक है। स्वैपोषी पोषण लई अपना उपरोक्त तिन्ना की जरूरत होती है, इसलिए अपना ऑप्शन सस्ता बिल्कुल राइट आंसर है। सो अगला प्रश्न है अपना 13वां एटीपी का पूरा नाम की है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अमीनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट या फिर अमीनो टेट्राफॉस्फेट। तो इसका सही उत्तर अपना ऑप्शन ऊड़ा होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। ऑप्शन ऊड़ा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो इस तो बाद अपना अगला प्रश्न है 14वां है अलिंगी जनन बडिंग द्वारा जिस विच हुंदा है? ऑप्शन है अमीबा, यीस्ट, प्लाज्मोडियम या फिर लशमानिया। सो इसका उत्तर अपना ऑप्शन एड़ा होगा यीस्ट। इस तो बाद अगला अपना 15वां प्रश्न हेठ लिखियां विच किहड़ा मनुख विच मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है? अंडकोश, गर्भकोश, शुक्राणुवैनी या फिर फ्लोपिन ट्यूब। सो इसका सही उत्तर अपना ऑप्शन ईडी होगा शुक्राणुवैनी, ठीक है। जो शुक्राणुवैनी होंगी है वो मादा विच नहीं होंगी, ये नर विच होंगी है। सो अगला प्रश्न है 16वां केला, गुलाब, जैसमिन, संतरा वर्गे पौधों ने डैश पैदा करने की समर्था गुआ देती है? बीज, कलियां, फुल या फिर जड़ा। सो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन ईडी होगा फुल, ठीक है। सो इस तो बाद अगला प्रश्न है 17वां
ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਦੀ ਪੂਛ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧਿਆ ਹੈ? ਬਰਡਿੰਗ, ਪੁਰਜਨਨ, ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ ਇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ 1 ਅੰਕ ਵਾਲੇ 17 ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਖਤਮ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਐੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਪਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਕਰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 19ਵਾਂ, ਅਜਿਹੇ 2 ਢੰਗ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੈਵ ਵਿਅਕਤਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜੈਵ ਵਿਅਕਤਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿਘਟਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਗੰਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣਾ, ਜੈਵ ਵਿਅਕਤਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ 20ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਹਾਰੀ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਆਹਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪੜਾ ਜਿਸ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਘਾਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿੱਡਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਟਿੱਡੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਡੱਡੂ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਹਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 21ਵਾਂ, ਸੂਰਜੀ ਕੁੱਕਰ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਦਰਪਣ ਅਵਤਲ, ਉੱਤਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਤਲ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਸੂਰਜੀ ਕੁੱਕਰ ਲਈ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਭਿਸਾਰੀ ਦਰਪਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 22ਵਾਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 2 ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿਓ। ਸੋ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਪਤਰਾਠੀ ਬਲਨ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ 23ਵਾਂ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਇਥੋਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਕਸੇਨਲ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਥੋਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ, ਫਿਰ 3 ਪਾਸੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਥੋਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕਸੇਨਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ C5H11CHO। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਥੋਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਹੈਕਸੇਨਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ 24ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਨਿਕਲ ਵਰਗੇ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲਾਂ ਤੋਂ ਬਨਸਪਤੀ ਘਿਓ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ 25ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਪਸਿਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ 26ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਭਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲਾਈ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਵਹਿਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ 27ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ 28ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ, ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਸ਼ਤਰੀ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਧਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਉੱਤੇ ਵਿਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਹੂ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਲਾਈ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਭਰੂਣ ਤੱਕ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ 28ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ 29ਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ 2 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਤਾਲੂਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਜ ਹਨ? ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਤਾਲੂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਾਲੂ ਨਰ ਹਾਰਮੋਨ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ 2-2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਖਤਮ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਗ ਈਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 30ਵਾਂ, ਅਪਕੜਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਭਿਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਪਕੜਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਭਿਕਾਰਕ ਟੁੱਟ ਕੇ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, C+O2 ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ, 2 ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ CO2 ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਪਕੜਨ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਟੁੱਟ ਕੇ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ZnCO3 ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ। ਸੋ 31ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੱਤ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤੱਤ ਜਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੱਤ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ। ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੀਲੀਅਮ, ਨਿਓਨ, ਆਰਗਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 32ਵਾਂ, ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸੋਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸੋਮੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕੈਲੋਰੀ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਢੁਆਈ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ, ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ, ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸੋਮੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ 33ਵਾਂ, ਸੂਰਜੀ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੂਰਜੀ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਭ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਊਰਜਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਹਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਸਮੇਂ ਭੋਜਨ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਵਰਤਿਕ ਦਰਪਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਗਰਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 35ਵਾਂ, ਆਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਣਆਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਡੱਬੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਆਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਣਆਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਪਘਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਅਪਘਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਇਥੇਨੋਇਲ ਜਾਂ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਯੀਸਟ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਅਣਆਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 36ਵਾਂ, ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਰਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੈਵਲ ਕੀਤਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਜਾ ਗੁਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਜਾ ਗੁਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਤਰ ਵਹਿਣੀ ਹੈ, ਮੂਤਰ ਵਹਿਣੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੱਜਾ ਗੁਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਜਾ ਗੁਰਦਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਮੂਤਰ ਵਹਿਣੀ। ਜੋ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੂਤਰ ਵਹਿਣੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਤਰ ਮਸਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀਤਾ ਚਿੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਨ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਨਮ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਰੋਕ ਕੇ ਮਾਦਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਗੈਪ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਲਿੰਗੀ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ 3-3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਖਤਮ। ਸੋ 3-3 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ 24 ਅੰਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਟਾਫਟ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਚੌਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਅੰਕਾਂ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ 38ਵਾਂ ਹੈ। 38ਵੀਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਨੀਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀਤਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਓ, ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀਤਾ ਚਿੱਤਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਖ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ,
ਅੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਪਾਰਟ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਰੈਟੀਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਟਰੀ ਹਿਊਮਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਰਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਤਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਅੱਖ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਸ ਹਿਊਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਲੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀ ਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੀਅਰ ਪੇਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਈਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੁਤਲੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਸਟਲੀ ਲੈਂਸ, ਰੈਟੀਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾੜੀ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਹਿਊਮਰ, ਵਿਟਰੀਅਸ ਹਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 29ਵਾਂ, ਸਾਬਣ ਦੁਆਰਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਤੀ ਲੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਤੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਲੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤੀ ਲੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝਾਤੀ ਲੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝਾਤੀ ਲੜੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ CH2 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਸਮਝਾਤੀ ਲੜੀ ਹੈ CH3OH, C2H5OH, C3H6OH ਅਤੇ C4H9OH। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦਾ 40ਵਾਂ, ਪਿਊਬਰਟੀ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫੁੱਲਤਾ ਲੰਬਾਤਮਕ ਕਾਰਡ ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਿਊਬਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੌੜ ਅਵਸਥਾ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਛਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲ, ਫਿੰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੱਕ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।